प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आबा असेंबली जरिया आपण मान सम्मुख उपस्थित होई जो सुजोग मु पाइछि एथिपई कृतज्ञ रहूछि। आ विशेषकर आबा असेंबली रो कर्मकर्तृवृंद एवं उद्योगी सेवक सेविका मानक पई मु प्रभु को धन्यवाद दउछि। आ से माने सुजोग दैछन्ति बोली मु से मानक मध्य धन्यवाद दउछि। आ आजिरो विशेष विषयटा एपरी कथबार्ता जहाँकि सत भलिया लगे किंतु ता पछरे मिछ लुचिकी रही थाए से विषय किछि आम माने बुझिया पई चेष्टा करिबा। आ एई दिन मानकरे आमे जानिछु हुए तो आम मानक निज अनुभव रे भी थाई पारे निजे मध्य आम माने से प्रकार करि थाई पारु किंबा आम मानकर बंधु बांधव गहण रे किंबा आम मानकर पिला छुआ मानकर गहण रे किंबा समाज रे मध्य आम माने हुए तो देखि थाई पारु जे जेतेबेले किछि स्वार्थ पाई बा निजर सुरक्षा पाई बा किछि अन्य विषय पाई लोक माने किछि वक्तव्य दियंती आ से सत कहूथिबा समय रे सेटा प्रकृत सत हे न थाए आ से सत मध्य रे मिछटा लुचिकी रही थाए। आ से प्रकार आम माने अनेक समय रे लोक मानक ठारू मध्य आम माने देखि थाई पारु एवं निजे मध्य आम मानकर होय तो अतीत जीवन रे प्रकार अनुभव थाई पारे। अनेक समय कौन हुए कि स्कूल कि कॉलेज रे किंबा कार्य करुवा समय रे हुए तो निजर किछि भूल भटक को लुचाइबा पाई किंबा निजको सुरक्षित रखिबा पाई एक प्रकार सत कुहा जाई थाए जहा कि प्रकृत सत न थाई कि संपूर्ण मिछ किंबा एक सत मिछर एक मिश्रित वक्तव्य होई थाए सेटा। आ एटा समग्र पृथ्वी रे आजिर जुग रे हम माने अति साधारण भाव में देखा पाउछु जहा कि एक अभिशाप मूल कारण भाव में चली आसुछि। जो स्थान सत्यता रही से स्थान रे विजय रही जो स्थान रे सत्यता रही से स्थान रे प्रकृत आशीर्वाद रही शांति रही मिलन रही इत्यादि रही किंतु जो स्थान रे मिश्रित सत्य आसे बा सत मिछ जहाँ आज प्रसंग अनुसार आलोचना करसु जो स्थान सत आ मिछ मिसिकी आसे से स्थान निश्चित भाव से परिवेशटा दूषित हुए अनेक प्रकार भाव अभिशाप कारण होता है। यदि आम माने ए विषय को नहीं बाइबल रू किछि बुझिबा चेष्टा करिबा जाकुबଙ୍କ जीवन रे आपण मान जानि छथि जे जेतेबेले रिबिका गर्भवती थिले से समय तांकर उदर रे शिशु माने छंदा छंदी हेले आ से कोन अनुभव कले कोन ठीक चालीसी मोर उदर रे बा मोर गर्भ मध्य रे से सदाप्रभु को पचारिबा पई गले आ सदाप्रभु रिबिका को अति स्पष्ट भाव रे कहिले जे तुम उदर रे दुईटी गोष्ठी अछंती जणे अन्य गोष्ठी थारो बलवान हेबो आ ज्येष्ठ कनिष्ठर सेवा करिवो अति स्पष्ट भाव रे सदाप्रभु कहिले। किंतु ए जो बाक्य सदाप्रभुकर आसिला से परिवार उपरे परवर्ती समय रे सेमानकर जाळा छुआ जन्म होईछि जनकर नाम एसौ जे ज्येष्ठ थिले आ जे कनिष्ठ थिले तांकर नाम जाकुब। आ परवर्ती समय रे सेमा जतले युवा अवस्था को आसंती से समय पिता चिंता कले जे मु बड़ पुओ को आशीर्वाद करी आ से बड़ पुओ को कहिले पोरे तमे जाई कि जंगल रो कि शिकार करी के आनो आ रोसई करी के दियो आ मु भोजन करिवि मो प्राण खुशी हेबो आ मो तुमको आशीर्वाद करिवि। एक प्रकार परमेश्वर जो प्रतिज्ञा बा जो वाक्यर विरुद्धाचरण कला भलिया एटा जणा पड़े। परवर्ती समय मां सुनिले सेटा आ मां छोट पुओ को जाकुब कहउछंती कोठरू जाई कि दीटा मेंढा नै के आसे बापा एमती एमती योजना करिसंती आ तो बड़ भाई को आशीर्वाद करिया पे इच्छा करूछंती तबे बापांकर जो प्रकार तांकर टेस्ट रही से प्रकार भाव में रोसई करदेवी तब नहीं कि जीव बापा पाक तुम आशीर्वाद पाइब आ से प्रकार भाव में जो भोजन प्रस्तुत है माँ कौन कले जाकुब को मेढा साल इत्यादि पिंधाइले कहीं पिता जो आलिंगन करेंगे कौ जगार हाथ रो से जगार से मेढा साल गुड़ाक देले भोजन प्रस्तुत करके बापा स्वाद अनुसार देकी पठाइले। आम देखुछु जे इसाक से समय बार्धक्य हेतु अंध थिले से जतबेले जाईकी माने जाकुब पहुंचछंती खाद्य सहित से भाबिले जे एसु आसिला काहे से एसु को कहिथिले किंतु जतबेले से स्वर बारिले स्वरटा जाकुब भड़िया लागुछि आ से
ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ ତମେ କିଏ? ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯାକୁବ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏସଉ। ମିଛ କହିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସତ ଭଳିଆ ଲାଗେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ଧ, ବାପା ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ସ୍ୱରଟା ତ ଯାକୁବଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏସଉ। ଆଉ ବାପା ଏମିତି କେତେଥର ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୋମସ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ସେ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସତ ମିଛଟା ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ। ଏସବୁ ଆସିକି ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଳି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ସେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ହେତୁରୁ ସେ କ୍ରୋଧ କରିକି ଯାକୁବଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଭୟ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ଯାକୁବ ଘରକୁ ଛାଡିକି ସେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ଯୋଉ ସତ ମିଛ ବା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେ କି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେଇ ସତ ମିଛ କହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର କଣ ପାଇବ, ସେ ଘର ଛାଡିକି ମାମୁଁ ଘରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଁ ଘରେ ହିଁ ରହିଲା। ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ, ନିଜ ପୈତୃକ ନଗରକୁ ତୁମେ ଫେରିକି ଯାଅ ବୋଲି, ଆଉ ଫେରିକି ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ଖବର ଶୁଣୁଛି ଯେ ତାର ବଡ ଭାଇ ଏସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 400 ଲୋକ ବା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏସବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭୟ କଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଭାଗ ବିଭାଗ କଲେ, ଆଉ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ବଡ ଭାଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ କହିଲେ, ଏଇଟା ନେଇକି ଦିଅ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ, କାହିଁକି ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେ ତ ମାରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାରିବେ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ। ଆଉ ସେ ଭୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରିକି ସେ ଯୋଉ ଚବକ ଘାଟ ସେପଟେ ପାର କରାଇକି ଏପଟେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯାକୁବଙ୍କୁ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଲଢେଇ କରିକି, ଲଢେଇ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ନାମ କଣ? ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେ କି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ 20 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଘର ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ବଦଳରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଦ ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିକି ଆସିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ସତ ମିଛ କହିବେ, ତାହେଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସତ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ତମ ନାମ କଣ? ସେ କହିଲେ ଯାକୁବ। ଏବେ ସତ କହିଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତାଙ୍କ ସତ ଲାଗି। ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ବଦଳିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମର ନାମ ଆଉ ଯାକୁବ ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମର ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା, ତାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ତମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଯାକୁବ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯାକୁବର ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ। ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତୁମକୁ ଯୋଉମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଆଉ ତୁମକୁ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ଅବ୍ରାହ୍ମ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକୁବଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମରେ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏଇଟା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ କଣ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି କଣ, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେଇଟା ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିନାହିଁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସବୁ ଜାତି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଟା ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାଇଟେକ୍, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାଷ ବାସ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହିଲେ ଯାକୁବ, ଯାହାକି ସତ ଆଉ ମିଛ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ଯାଇକି ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ 20 ବର୍ଷ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ କହିଲେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଯେ ସତ କହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି।
ଆଉ এই ସତ୍ୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। এই ଯୋଉ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଏକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ସେ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ କହୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ପରିବେଶରେ ସତ୍ୟତା ଯଦି ଆମମାନେ ସତ୍ୟତାର ଅନୁକରଣ କରିବା ସେ ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁ ନିଜେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆବା ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଲ, ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ସତ ମିଛ କହିକି ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜର 20 ବର୍ଷକୁ ସେ ବର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ এই ସତ ମିଛକୁ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସତ ମିଛ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆବା ଆସେମ୍ବଲିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଯେପରିକି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରିକି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆବା ଆସେମ୍ବଲି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ଏ ସମସ୍ତ ଆବା ଆସେମ୍ବଲିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯେପରିକି ଆବା ଆସେମ୍ବଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।